اللہ الرحمن الرحیم۔ انسپیکٹر محمد اسماعیل، لا انسٹرکٹر، پولیس ٹریننگ اسکول راولپنڈی۔ پنجاب پولیس کے مختلف یونٹس میں بھرتی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ قومی اخبارات میں اشتہار دے دیے گئے ہیں۔ اس کے مطابق جو معلومات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم پنجاب ہائی وے پیٹرول، جس کو عام طور پر پیٹرولنگ پولیس بھی کہتے ہیں، اور یہ پنجاب کی جو ہائی ویز ہیں، پروونشل ہائی ویز ہیں، ایون نیشنل ہائی ویز، وہاں پہ مختلف پوسٹیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں پہ اس بیٹ ایریا میں ان کی گشت ہوتی ہے۔ تو اس کی بھرتی کے حوالے سے جو معلومات ہیں، اس میں جو پے اسکیل ہے وہ 7 ہوگا، بیسک پے اسکیل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الاؤنسز ہیں جو گورنمنٹ ملازمین کو ملتے ہیں، اور مزید یہ کہ پولیس ملازمین کے لیے جو اسپیشل الاؤنسز ہیں جن میں 20 دن کا فکسڈ TDA اور ماہانہ رسک الاؤنس ہے، تو اس طرح اس میں ایک اچھی پے بنتی ہے۔ تو پنجاب ہائی وے پیٹرول میں آپ بھرتی کے لیے جو اپلائی کر سکتے ہیں، اب میں آپ کو اس کا طریقہ کار اور اس کی جو شرائط ہیں ان کے بارے میں آگاہی دوں گا۔ اس میں جو عمر کی حد ہے وہ ہے 18 سے 25 سال، اور پنجاب کے تمام اضلاع میں یہ بھرتی ہوگی۔ امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس متعلقہ ڈسٹرکٹ کا شناختی کارڈ اور ڈومیسائل ہو۔ اس بھرتی کے لیے مرد اور خواتین دونوں امیدواران جو ہیں وہ اہل ہیں، اور اس کے لیے عمر کی حد تو آپ کو بتا دی گئی کہ وہ 18 سے 25 سال ہے، اور جو اس میں فزیکل سٹینڈرڈز ہیں وہ قد چاہیے مرد امیدواران کے لیے کم از کم 5 فٹ اور 7 انچ، اور خواتین کے لیے جو اس میں قد کیا معیار ہے وہ 5 فٹ اور 2 انچ ہے۔ یہ کم از کم اتنا قد ہونا چاہیے۔ زیادہ قد جو ہے، لمبا قد، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جتنا بھی ہو، لیکن کم از کم جو ہے وہ قد اتنا ہونا چاہیے جو دونوں کیٹیگریز کے والے سے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ وزن کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے، جو دیگر فزیکل جو آزمائشیں ہوں گی اس پہ آپ نے پورا اترنا ہوگا۔ اس کے بعد قد کے بعد جو ہے وہ چیسٹ کی میجرمنٹ ہوتی ہے۔ تو عام حالت میں جو یہ مردوں کے لیے شرط ہے وہ ان کی چیسٹ جو ہے وہ 33 انچ چوڑی ہونی چاہیے، اور جب اس کو پھیلائیں تو وہ 34.5 انچ ہونی چاہیے۔ اس میں جو ہے وہ عورتوں کے لیے اس میں چیسٹ کی میجرمنٹ نہیں ہے، صرف یہ مرد امیدواران کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا جیسے بتا دیا کہ متعلقہ ضلع کا آپ کا رہائشی ہونا ضروری ہے، آپ کا شناختی کارڈ اور ڈومیسائل جو ہے وہ متعلقہ ضلع کے متعلق ہی ہو۔ تعلیم جو ہے اس میں آپ کی جو انٹرمیڈیٹ کوالیفیکیشن ہے، اس میں FA، FSc، ICS، اور کوئی بھی اس کے علاوہ آپ کا جو ڈپلومہ ہولڈرز ہیں، ICOM ہے، یا 3 سالہ ڈپلومہ ہولڈرز ہیں جو کہ ایکولنٹ ہیں انٹرمیڈیٹ کے، اتنی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو فزیکل میجرمنٹ میں قد اور چھاتی کی پیمائش کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا اس میں آپ کی دوڑ ہے، رننگ ہے۔ تو جو مرد امیدواران ہوں گے وہ 1.6 کلومیٹر جو کہ 1 میل بنتا ہے، 1 مائل ہے، وہ دوڑ ان کو کرنا ہوگی 7 منٹ میں۔ اور خواتین کے لیے جو رننگ ہے، دوڑ ہے، وہ بھی انہوں نے 1 میل کرنی ہے، لیکن انہوں نے 10 منٹ میں یہ دوڑ مکمل کرنا ہوگی۔ اس کے بعد پنجاب ہائی وے پیٹرول میں ڈرائیور کانسٹیبلز کی اسامیاں بھی کچھ اضلاع میں خالی ہیں، وہ سب اضلاع میں تو نہیں ہیں، لیکن لاہور، شیخو پورہ، گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، سرگودا، خوشاب، میاں والی، بکر،
फैसला आबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, चिन्योट, मुल्तान, खानेवाल, राजनपुर, बावलपुर और रेमियार खान में ये जो असामियाँ ड्राइवर कांस्टेबल्स की पंजाब हाईवे पेट्रोल में, और उन पर भी भर्ती होगी। उसके लिए भी मर्द उम्मीदवारान के लिए कद की शर्त कम अज़ कम 5 फिट 7 इंच है। ख़वातीन के लिए 5 फिट और 2 इंच कद। ये नोट फरमा लीजिए कि ख़वातीन भी जो है बतौर ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती होने की अहल हैं। उसके बाद मर्द उम्मीदवारान के लिए जो छाती की पैमाइश है वो 33 और 34.5 इंच फैलाव के साथ होनी चाहिए, और उम्मीदवारान का मुतलका ज़िला का सुकूनती उसका डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। और जो ड्राइवर कांस्टेबल्स हैं उनके लिए भी जो तालीमी काबिलियत है वो इंटरमीडिएट FA FSC या इसके इक्वल होना ज़रूरी है। इसी तरह इसमें भी उनके लिए दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर, और जो उनको 7 मिनट में मुकम्मल करना होगी मर्द उम्मीदवारान को, और ख़वातीन को 1.6 किलोमीटर दौड़ जो है वो 10 मिनट में मुकम्मल करना होगी। इसके लिए ड्राइवर्स के लिए जो इसमें मज़ीद ज़रूरी अहलियत है वो उनके पास LTV लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ये जो LTV लाइसेंस हासिल करने के बाद उनका 2 साल का तजर्बा होना भी ज़रूरी है। यानी उनके जो लाइसेंस उनको इशू किया गया है वो उसको बने हुए कम अज़ कम 2 साल हो चुके हों, तो उसके बाद जो उनका ये तजर्बा है वो कंसिडर होगा। इसको आप पोस्ट लाइसेंस एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि लाइसेंस बनने के बाद उनको 2 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका हो, तब उनका एक्सपीरियंस जो है वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ में आएगा। उसके बाद ड्राइवर के जो उम्मीदवारान हैं उनका ड्राइविंग टेस्ट होगा, जो गाड़ियों के मुतालिक उनका मैकेनिकल टेस्ट होगा, और साइन टेस्ट इशारों का टेस्ट जिसको हाईवे कोड टेस्ट कहा जाता है वो भी उनसे लिया जाएगा। इसमें जो उम्मीदवारान के लिए हिदायत हैं उसमें आप ये है कि जो फॉर्म्स हैं वो punjabpolice.gov.pk वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और दरख्वास्त फॉर्म के साथ तस्दीक शुदा जो असनाद हैं जिनमें शनाख्ती कार्ड है, डोमिसाइल है, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की तस्वीरें हैं, और दीगर जो फॉर्म के साथ हदायत होंगी, और 200 रुपये फॉर्म फीस जो है वो आप मुतलका रीजनल ऑफिस पंजाब हाईवे पेट्रोल में मुरखा 9 मई ता 23 मई 2024 तक जमा करवा सकते हैं। 9 मई से लेके 23 मई तक जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे जो लफ्ज़ मैंने बोला है, जैसा कि अखबार के ऐड में बताया गया है कि रीजनल ऑफिस पंजाब हाईवे पेट्रोल से क्या मुराद है, तो हर डिवीज़न का जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, जैसे रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, ये डिविजनल सिटीज़ हैं, और यहाँ पे इनके रीजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहिबान के ऑफिसेज होते हैं। तो ये फॉर्म्स आपको वहाँ पे जमा करवाने हों। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा ज़िला अटक का रहायशी है तो उसको जो फॉर्म है भर्ती के लिए वो जमा करवाना होगा रावलपिंडी जो PHP के SP हैं उनके रीजनल ऑफिस में। इसी तरह अगर कोई चिन्योट का रहायशी है तो उसको ये फॉर्म फैसलाबाद में जमा करवाना होगा। इसी तरह दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं वो सियालकोट से हैं, नारोवाल से हैं, तो उनको गुजरांवाला में ये फॉर्म्स जमा करवाने होंगे। अगर आप बावल नगर से हैं तो आपको बावलपुर में फॉर्म जमा करवाने होंगे। इसके बाद अगर कोई जो कैंडिडेट्स हैं वो सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मुलाजमीन हैं तो उनको अपना फॉर्म जो है वो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने मुतलका महकमे से लेने के बाद जो है वो आखिरी तारीख से कबल उनके लिए ज़रूरी है कि फॉर्म के साथ वो अपना NOC भी जो है वो अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से लेके जमा करवाएं। मज़ीद इसमें मालूमात ये है कि जो अक़लियती उम्मीदवारान हैं उनके लिए इस भर्ती में 5% कोटा मुख्तस है, और ख़वातीन उम्मीदवारान के लिए 15% कोटा
مختص ہے۔